તો કચ્છના મુન્દ્રામાં રહેણાંક મકાનમાં આગ લાગવાની ઘટના, ભેદી બ્લાસ્ટ બાદ આગ લાગતા બે લોકોના મોત નીપજ્યા। પિતા પુત્રીના મોત, માતાને ગંભીર ઇજા। મુન્દ્રાની સૂર્યાનગર સોસાયટીમાં બની છે આ ઘટના। તો પ્રાથમિક તપાસમાં એસીના કમ્પ્રેસરમાં બ્લાસ્ટ થયો હતો। એસીમાં ગેસ લીકેજ અથવા બ્લાસ્ટના કારણે બની હતી આગની ઘટના। ભોગ બનનાર પરિવાર આંધ્રપ્રદેશનો। મુન્દ્રા પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। अन्य समाचार सूरत थी ओलपाड़ में तस्करों तरखाट हजू पण यथावत है। ओलपाड़ भटगाम रोड पर चोरी, अयोध्या बंगलोज में चोर गैंग ત્રાટકી। सोसायटी में बिंदास फरता चोर सीसीटीवी में कैद थया छे। स्थानिकों द्वारा लोगों ने सावधान रहवा मैसेज फरतो करायो। ओलपाड़ में तस्करों तरखाट हजू पण यथावत। बीजी तरफ डाकोरनी बात करिए तो डाकोरनी सोसायटी में तस्करो ત્રાટક્યા। धरती रेसिडेंसी में घुस्या तस्करो। चोर तत्वोए बे मकानना ताळा तोड्या। तस्करोनो मकान में चोरीनो निष्फळ प्रयास। तस्करोना आटाफेरा सीसीटीवी में कैद। जो कि चोरोनी किस्मत फूटी कि मकान में कोई घरवखरी न होवाथी तस्करोए लीला तोरणे पाछू फरवू पड्યું। तो सीसीटीवी आधारे पोलीसे समग्र बाबते तपास हाथ धरी है। राज्यना કેટલાક વિસ્તારોમાં તસ્કરો સતત બેફામ બની રહ્યા છે। ચોર ટોળકીને જાણે કે મોકળું મેદાન મળી ગયું હોય એમ મન ફાવે ત્યાં ત્રાટકે અને ચોરીને કરીને પલાયન થઈ જાય। દાહોદમાં તસ્કરોએ તરખાટ મચાવતા એક જ રાતમાં 4 મકાનમાં ચોરી કરી। બાઇક સવાર તસ્કરો સીસીટીવીમાં કેદ થયા। આ તરફ સાબરકાંઠાના ઈડરમાં મંદિરમાં ચોરીની ઘટના સામે આવી। ઈડરના સાબલી મહાકાલી મંદિરમાં તસ્કરોએ ચોરી કરી। બે અજાણ્યા ઈસમોએ 1.70 લાખની ચોરી કરી હતી। तो गुजरात यूनिवर्सिटी में अध्यापकों देखावो, नाकना इंस्पेक्शन समये ज देखावो, अलग अलग मांग ने लईने देखावो करवामां आव्या। 20 वर्षथी जूना अध्यापकों साथे अन्यायनो आरोप छे। यूजीसी प्रमाणे पगार न मळता होवानो पण आरोप। फूल टाइम और पार्ट टाइम वाला अध्यापकों की एक सरखी निमणूक थई छे तो नियमों एक सरखा लागू पड़वा जोईए। अमारे अत्यारना नवा नियम अमने लागू नहीं पड़ता। बीजू अमने के पीएचडी करो, अमारो एटलो सेलरी ज नहीं। एक पटावाळा करता पण ओछो सेलरी है, स्वीपर करता पण ओछो सेलरी है। रजूआतो करीए छे, हाँ करीए छे। हाईकोर्ट में अमने चेलेंज अमरी जे अमे जीती गए केस ने सरकारे चेलेंज करी है। 9 वर्ष थई गया छे डिविजन बेंच में केस खेंचाई रह्यो छे એટલે અમે ઓછા થઈ રહ્યા છે એટલે હવે આંદોलन કરી રહ્યા છે। अन्य समाचार खेड़ाथी महेमदाबाद में प्रोफेसर नो वीडियो वायरल। माथा पर ग्लास मूकीने डांस करतो वीडियो। महेमदाबाद में आवेल डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिक्स एज्युकेशन ना प्रोफेसर नो वीडियो वायरल थई रह्यो छे। 26 जान्युआरीना रोज प्रजासत्ताक पर्वनी उजवणी बाद राष्ट्रीय पर्वनी उजवणीमां न शोभे एवा गीत पर विद्यार्थीओ सामे डांस कर्यो हतो। प्रोफेसरे माथा पर ग्लास मूकी डांस करता होय तेवो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल थयो हतो। वीडियो वायरल थता प्रोफेसर आव्या सामे अने कह्युं कि कार्यक्रम पूर्ण थई गया बाद विद्यार्थीओ साथे करी रह्या हता मनोरंजन। लोकोनी भावनाओने ठेस पहोंचाडवा बदल मांगी माफी। मनोरंजन रूपे अमे बधा बाळकोने भेगा करीने स्टेज पासे प्रोग्राम करता हता। एमां जे मनोरंजन रूपे जे बेलेन्सनुं हतुं એટલે ખાલી મનોરંજન માટે છોકરાઓ કહે મેડમ કરો તો ખાલી અમે પ્રોગ્રામ કર્યો હતો। બાકી અમારો કોઈ ઈરાદો એવો હતો મને ખબર નથી કારણ કે અમે ફક્ત આનંદ માટે જ કરેલો છે। એટલે આની માટે કદાચ હર્ટ થયું હોય અથવા કોઈને ખરાબ લાગ્યું અથવા રાષ્ટ્રીય પર્વ છે તો હું દિલથી માફી અને ભવિષ્યમાં આવી કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોગ્રામ ન થાય એનું ખાસ હું ધ્યાન રાખીશ। तो राजकोटनी एसएनके स्कूल में बाळकोनी हैरानगतिनी फरियादमां थशे तपास। जिला शिक्षण अधिकारीए आप्या छे तपासना आदेश। डीओ किरीटसिंह परमारनुं निवेदन। तपास कमिटीनी रचना कराशे। शाळा संचालक अने प्रिंसिपालने नोटिस अपाशे। विद्यार्थीओ अने वालीओना पण निवेदन लेवाशे। आ रेगिंगनी घटना नथी, बाळको वच्चे बोलाचाली थई हती। राजकोटनी एसएनके स्कूल में विवाद में धोरण 6 नी बाळकी साथे अभद्र वर्तन। बस में अभद्र वर्तन कर्यानो वालीनो आक्षेप। धोरण 11 ना छात्रोए अभद्र वर्तन कर्यानो आक्षेप छे। विद्यार्थीनी द्वारा वालीने फरियाद करवामां आव्या। वालीए स्कूल संचालको समक्ष फरियाद करी। समग्र घटनाने दबावी देवाना एसएनके स्कूल संचालकोना प्रयास वच्चे विद्यार्थिनीनो वीडियो सामे आव्यो।
2 મહિનાથી હાલે છે પણ સ્કૂલે કોઈ એક્શન નથી લીધો. 11th સ્ટેન્ડર્ડના છોકરાઓ એ અમને બુલી કરે છે અને અમારી ઉપર રોજ રોપ જમાવે છે, જેમ ભાવે અમારા મા બાપને કહે છે. અને આજે 2 વાર, કાલે પણ એ લોકો એમને માર્યા હતા અને આજે પણ એ લોકો એમને માર્યા છે. પૂરી હાલત આખી ખરાબ થઈ ગઈ છે, માથું એવું દુખે. સ્કૂલ વાળાઓએ 5મી વાર કમ્પ્લેન કરી તો કોઈ એક્શન લેવાતું નથી. પરંતુ શાળાએ આ બાબતે અમને અત્યાર સુધી બીજી કોઈ વિગતો અમારા ધ્યાન સુધી લાવી નથી. આ બાબતને ધ્યાનમાં લઈ અને આજે જ્યારે અમને આ વાત ધ્યાનમાં આવી છે ત્યારે આની ઉપર અમે એક વર્ગ 2 કક્ષાના અધિકારી સાથે એક ટીમની રચના કરશું, તપાસ કમિટીની બનાવશું અને એની ચોક્કસપણે યોગ્ય તપાસ છે એ અમારી ટીમ છે એ તાત્કાલિક પૂર્ણ કરશું. અને એમાં જે નિયમ અનુસાર કોઈ શાળા વિરુદ્ધમાં કે કોઈના વિરુદ્ધમાં પગલાં લેવાના થશે તો એ પણ અમે લેવા માટે તૈયાર રહીશું. તો રાજકોટની વધુ એક સ્કૂલ આવી છે વિવાદોમાં. આંગણવાડીના વિદ્યાર્થીને શિક્ષકે માર માર્યો. ફૂલ તોડતા માર માર્યાનો વાલીનો આક્ષેપ છે. સ્કૂલના જ આચાર્ય દ્વારા માર માર્યાનો વાલીનો દાવો. તાવ આવી જતા વાલી દ્વારા સ્કૂલમાં આવી ફરિયાદ કરી. શાળા નંબર 92માં બાળકને માર મારવાની ઘટના બની છે. સરકારી સ્કૂલના પ્રાંગણમાં આવેલી આંગણવાડીમાં ભણે છે બાળક. તો રાજકોટમાં શાળામાં બાળકને માર મારવાનો મામલો. શાળાના આચાર્ય ધર્મિષ્ઠા જગોડિયાનું નિવેદન. બાળકને માર મારવાની વાત ખોટી છે, બાળકને માર માર્યો નથી. અમને એવું લાગે છે કે અમે મારીએ છીએ, અમે 11 ધોરણના બાળકોને ખીજાતા નથી. માર મારવાની વાત છે ને બિલકુલ ખોટી છે. રાજકોટની વધુ એક સરકારી શાળા છે તે વિવાદમાં આવી છે. ખાસ કરીને અહીંયા જે છે એ નાના બાળકોને હેરાનગતિ થતું હોવાનો આક્ષેપ થઈ રહ્યો છે. બેન, શું કહેશો, શું આખી પરિસ્થિતિ છે અને શું ગઈકાલે શું થયું? ગઈકાલે પ્રિન્સિપાલ દ્વારા અમારા આંગણવાડીના બાળકને મારી લીધેલ છે. 4 વર્ષનું બાળક છે. ઈ એક ફૂલ તોડવાની બાબત માટે થઈને મારી લીધું છે. બાબો બાથરૂમ આવ્યો તો મેડમ લઈને, તો એમાં બાથરૂમ 2 છોકરા આવ્યા, તો એક બાથરૂમમાં ગયા તો મેડમ હારે ગયા તો છોકરાએ ફૂલ તોડ્યો, એના હિસાબે બાબાને માર્યો. એ તો હવે મેડમ ને ખબર હોય ને, એનું ના ખબર હોય, અમને ના ખબર એને શું કરવા માર્યું એ તો અમને ના ખબર હોય. 14 વર્ષથી આંગણવાડી મારી ચાલે છે પણ અમે હાથ નથી ઉપાડતો, તો પ્રિન્સિપાલ થઈને એનાથી નાના બાળકો ઉપર હાથ કેમ ઉપાડાય છે? હા, એ બાથરૂમ નથી જવા દેતા. તમારા બાથરૂમની સગવડતા તમે જાતે કરો. આ અમારે સ્કૂલનું બાથરૂમ છે. હેરાન કરવાની બાબત સામે આવી છે. ખૂબ જ શરમજનક બાબત એ છે કે આંગણવાડીમાં ભણતો બાળક 3 અને 5 વર્ષની વચ્ચે ન હોય. એ વોશરૂમ કરવા એમને આશા વર્કર બહેનો લઈ જાય તો એમાંય પ્રિન્સિપાલ દ્વારા ત્રાસ આપવામાં આવે. ગઈકાલની ઘટનાની વાત કરવામાં આવે તો એક છોડની અંદરથી વિદ્યાર્થીએ ફૂલ તોડ્યું હતું અને આ બાબતે પ્રિન્સિપાલે ઉશ્કેરાઈ અને ખુરશીઓના ઘા કરવો, બાળકને માર માર્યો. હાર્દિક જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, રાજકોટ. તો આંગણવાડીના બાળકને માર મારવાની ફરિયાદમાં ડીઈઓનું નિવેદન. અમે આચાર્ય સાથે વાત કરી, ખરેખર આવી કોઈ ઘટના નથી બની. સીસીટીવી લગાવતા સમયે થઈ હતી બોલાચાલી. જે કંઈ બન્યું છે તે અંગે અમે આગળ પણ વાત કરી છે. યોગ્ય તપાસ કરવામાં આવશે. આચાર્યએ ખરેખર એક કામ કર્યું હતું કે ભાઈ એ જે સીસીટીવી કેમેરા ફિટ કરાવવાના હતા એ રૂમની અંદર સીસીટીવી કેમેરા ફિટ થતા હતા. એમાં આંગણવાડીના બહેનો છે એમણે ઓબ્જેક્શન કંઈક ઉપાડ્યું હશે અને એમાંથી આ બાબત સામે આવી છે. બાકી આમાં બીજું કોઈ બાળકો સાથે કોઈ અન્યાય થયો હોય કે કોઈને કંઈ કર્યું હોય એવું મારે ધ્યાનમાં આવ્યું નથી. તમે જેમ કહો છો એમ આચાર્ય સાથે વાત કરી છે અને CRC જે અમારા છે ત્યાંના ક્લસ્ટરના એ CRCને પણ મેં આ બાબતની તપાસ સોંપી દીધી છે. એનો તો હું 1-2 દિવસની અંદર